जय जगन्नाथ दर्शक बंधु भक्ति पसरार पवित्र अगणा को मो बीरंजी मो धीरेन्द्र आपण मानक स्वागत करछु। आज एक सुंदर श्लोक श्रीमद् भगवत गीतार तृतीय अध्याय कर्मयोग से श्रीमद् भगवतार तृतीय अध्याय प्रथम श्लोक आसतु तापर आलोचना करिबा। ज्यायसी चत कर्मणस्ते मता बुद्धे जनार्दनम तत्किं कर्मणि घोरे मा निज जय सिकी सब निज जय सिकी सब। अर्जुन कहले हे जनार्दन जेबे आपणको मतरे कर्मयोग अपेक्षा ज्ञानयोग श्रेष्ठ तेबे हे केशव हिंसात्मक युद्ध कार्य मते काहेकि प्रवृत्त कराउछंती। ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण। एठी अर्जुन पचारचंदी कृष्ण को बा कहउचंती प्रभु हे सखा तुमे तो कहउच जे ज्ञान योग कर्म योग अपेक्षा श्रेष्ठ तेबे मते बारंबार युद्ध करबा कई प्रवृत्त होच। कारण गीता आरंभ होइछ हमर कोठो ना जेता बेले अर्जुन युद्ध भूमि के आसिला परे तांको भितरे ज्ञान उदय होची जोटा कि भगवान परवर्ती समय भ्रम बोली कहचंदी। सेतेबेले से कहचंदी मु युद्ध आउ करिवि नाही। निज लोक निज भाई बंधु कुटुंब और परिवार वर्ग को देखिला परे तांको भितरे मोह सृष्टि हेची जहा फल से मना करचंदी जे मो युद्ध करिविनी मो गांडीव हाथ रे रहुनी मते दुर्बल लागुची। तापर मु ए मो भाई बंधु कुटुंब बा मो परिवार लोक सहित युद्ध करी जो राज सिंहासन पे युद्ध करी से पाइला पर भी मु कौन करी तेणु ये मोर आवश्यकता नहीं मुझे युद्ध करी नहीं। अर्जुन यही कथारू बा यही संदेहरु बा यही मोहरु गीतार आरंभ होइछि। भगवान 18 अध्याय गीता को कहचंदी बुझिया पे तेणु सेही कथा अर्जुन कहउचंदी यदि आपण कहउचंदी जे कर्मयोग अपेक्षा ज्ञानयोग श्रेष्ठ बा ज्ञानी लोकटे ही शेष में मुक्ति पाए बा शांति पाए बा उन्नतिर चरम सीमा पहुंचे तेबे मते काहेकि आपण प्रवृत्त होचंदी कर्म करिया पे। मु तो युद्ध करबा को इच्छा करूनी आपण कहउचंदी युद्ध करे युद्ध तो कर्म रे जाउची ज्ञान रे जाउनी। तले अर्जुन को कहीं से तले ज्ञान योग कहले से तो कर्म जेहेतु अर्जुन क्षत्रिय ताको कर्म ठीक था तो ज्ञान योग कहले कारण कर्म अधिकारी को पाई जेते बेले अर्जुन को कर्म करिवा पे कुहा गला जे तुमे युद्ध करो से कहले नाई मो भितरे सन्यासर भाव जागृत होची मोर युद्ध प्रति आसक्ति बढ़ुनी। किंतु परमात्मा परमेश्वर श्री कृष्ण से जानि पाइले जे ए होची तार ज्ञानर परिपक्वता न ये होची संदेह बा मोहर परिपक्वता माने तांको भितर मोह सृष्टि हेची जोति में युद्ध करिवा पे विचुत होइछन। जेटी पूर्वरु कोनोसी अर्जुन कोनोसी युद्ध रे निजको विरत रखि थांते जेते बेले अर्जुन विभिन्न साधना करिकी अस्त्र संग्रह करथिले बा विभिन्न जगह युद्ध हेची ता पूर्व मध्य से युद्ध करिसंती का सहित दुर्योधन को सहित केतेबेले ना जेतेबेले अज्ञातवास रे बुलुथिले विराट राज्य रे जेतेबेले थिले अज्ञातवास रे बुलुथिले जहा दुर्योधन शेष समय जानि पाइला आ विराट राज्य पर आक्रमण कला सेतेबेले मध्य अर्जुन युद्ध करिसंती। सेतेबेले तांको भितर मोह सृष्टि नथिला से तो कहता ना मु युद्ध करनथांती मोर युद्धर आवश्यकता नहीं मो पिता मो भाई एमान को सहित युद्ध कहीं करी मुझे धरा पड़ जाऊँगी मु कहीदेवी जे आम हारीगलु अज्ञातवास आम धरा पड़गलु आम पुणी सन्यासी नचेत मो चारि भाई की नहीं जातु मुझे राज्य को जीवन कि से भर से जिन सृष्टि नाला से समय तो से युद्ध करते जहाँफल दुर्योधन हरिका फेरी जाइए विराट राज्य बंची जाता तो से तो मोह सृष्टि है कहीं सृष्टि ना एत गुड़ाए सैन्य सामंत एत गुड़े भाई बंधु जो देखिदे से निज परिवार को मोह सृष्टि है। तो जो माने मोहसक्त लोक बा आसक्त लोक से माने ज्ञानाधिकारी भी उपयुक्त नुह से माने कर्माधिकारी भी उपयुक्त। कर्माधिकारी कौन ना कर्म रहीकि निष्काम भाव कर्म कर निष्काम भाव कर्म कला परे तमे ज्ञानाधिकारी हब। कौन निष्काम कर्म निष्काम कर्म होची कोन ना कर्म करिवो फल आशा रखिवो ए होची कोन ज्ञानाधिकारी पाइबार एटा होची प्रथम पांच माने
ଜ୍ଞାନ ଆଉ କର୍ମର ମଝିରେ ଯୋଉ ପାହାଚ ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ଯୋଉମାନେ ସାଂସାରିକ ଲୋକ ସାଧାରଣ କର୍ମ ସେମାନେ କର୍ମାଧିକାରୀ। ଯୋଉମାନେ କର୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିଷ୍କୃତ ଭାବେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକାରୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବେ। କାରଣ କର୍ମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଯେ କର୍ମକୁ ନ ଚିହ୍ନି ପାରିବା, କର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନ ଜାଣିପାରି କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ସେଇ ତମେ କର୍ମାଧିକାରୀ ହବ। ଆମର ସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡ଼ାଏ ବାବା ଦେଖିବ, ବାବା ପ୍ରଥମରୁ ଥିବେ, ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦଉଥିବେ, ଭଲ ପ୍ରବଚନ ଚାଲୁଥିବ, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହଉଥିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଧରିଛି, ସେ ଜଣେ ଝିଅଟିକୁ ବଳାତ୍କାର କରୁଥିଲେ, କି ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଧରା ହେଇକି ଥାନା ଗଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାବା ଏତେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବି ଯିଏ ଶୁଣିଛି ସିଏ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି, ସେ ଲୋକ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଥଚ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରା ହେଇକି ଏଗୁଡ଼ିକ ହବାର କାରଣ କଣ? ଏଗୁଡ଼ିକ କାରଣ କଣ? ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କର୍ମାଧିକାରୀରୁ ଉପରକୁ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ଅଧିକାରୀ ହବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ମୋହବଶରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକର ଘର ଦ୍ୱାର ପରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କି ଖଟି ପାଇଲାନି, ଅଳସୁଆ ଲୋକଟି, ସେ କଣ କଲା? ବାହାନା କଲା କଣ ସୁବିଧା ବାଟ ଅଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର। କଣ ନା କିଛି ତ କରିପାରୁନି, ଯୁଆଡେ ତ ଗଲେ ଅସୁବିଧା। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଗୋଟେ ମଠରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକି ରହିଯାଏ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଗଲା। ଆରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲା ପରେ କିଛି ତ ସାଧନା ରହିବ, ସ୍ୱାଭାବିକ। ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ପାଖରେ ରହିଲେ ତ ଭଲ ମାନସିକତା ରହିବ। ଦେଖିବ କୌଣସି ଶିଷ୍ୟ ବେଶୀ ଖରାପ ହୁଅନ୍ତିନି, ଗୁରୁ ବେଶୀ ଦେଖିବ ଯେତେ ଧରା ହେଇଥିବ ଗୁରୁ ହିଁ ବେଶୀ ଧରା ହେଇଥିବ ଶିଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା। କାରଣ ଶିଷ୍ୟ ତ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖେ ଥିବ, ସେ ଆଗ ଶିଖିବ, ଶିଖିଲା ପରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଧିକାର ବା କିଛି ଯଦି ଯୋଉ ଲୋକ କିଛି ସାଧନା କରିପାରିଲା, ସାଧନାରୁ କିଛି ସିଦ୍ଧି ଅଂଶ ପାଇଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରଚାର କଲା। ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତାଠୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ପ୍ରଲୋଭିତ। ଯଦି କୌଣସି ବାବା ଗୋଟେ ତମ ରୋଗ ଭଲ କରିଦଉଛନ୍ତି, କି ତମକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତମକୁ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଉଛି, ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବେ। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆମେ ତ ମାନେ ଧର୍ମ କହିଲେ, ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ସେଇଆକୁ ବୁଝୁଛେ। ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋଭ ବା ଗୁଡ଼ାଏ ଆସକ୍ତି ରହିତ ହବା, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବୁଝିଛେ। ତେଣୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗଲେ, ତେଣୁ ସିଏ କଣ ସିନା ଯେତେବେଳେ ବାବା ଦେଖିଲେ ମୋ ପାଖେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଆସିକି ବସିଲେଣି, ମତେ ଭଲ ପାଇଲେଣି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହବ ନା ଆସକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହବ। କାହିଁକି ନା ସେ ପାଇ ନଥିଲେ ବୋଲି ଉପାସ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଉପାସ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପାଉନଥିଲି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷଟା ମୋ ପାଖେ ମିଳିଲା, ତାଙ୍କ ଉପାସ କରିବା ଛାଡ଼ିଗଲେ। ବା ଯେତେବେଳେ ଧନ ସୁନା ରୂପା କାମିନୀ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସକ୍ତି ତିଆରି ହେଲା। କାରଣ ସେ କର୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ବା ନିଷ୍କାମ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତି ହେଇନାହାନ୍ତି। କେବଳ ମୋହବଶରୁ ବା ଅଳସୁଆ ହେତୁ କିମ୍ବା ମୋହବଶରୁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ଝିଅ ପିଲା ମାଇ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବସିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସକ୍ତି ତିଆରି ହବ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକ କେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇପାରିବନି? ହବ, କେତେବେଳେ ହବନି? କାହିଁ ହବ, ଯେତେବେଳେ କର୍ମକୁ ସେ ଜାଣିପାରିବ ତ ନିଷ୍କାମ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ହବ। ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, କର୍ମ କରିବି। କଣ ହେଲା ନହେଲା ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କି ସବୁ ଜିନିଷରେ ନିଜକୁ ଅହଙ୍କାର ଅବଶତଃ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଲଗାଉଛେ, ଆଉ ଭାବୁଛେ ଯେ ମୋ ଯୋଗୁ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ଇଏ ହବା କଥା ହିଁ ହବ। ଆମେ ନ କଲେ ହବ, ଆମେ କଲେ ବି ହବ। ଆମେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାପରେ କର୍ମ ଉପରେ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି, ଫଳ ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ଏକଥାକୁ ଯେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କର୍ମ କରିଚାଲିଛି, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ତେଣୁ ଯେ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ କଲେ ହବ, ନ କଲେ ହବ, ଯୋଉ ସମ୍ମାନଟା ମିଳୁଛି ମୋ ଯୋଗୁଁ ମିଳୁନି, ମତେ ମିଳିବାର ଅଛି ବୋଲି ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଆସକ୍ତି ହବନି। ଯଦି ଆସକ୍ତି ନ ହବ, ତା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟତା ରହିବନି। ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ନ ରହିଲେ ତାର ଜ୍ଞାନାଧିକାରୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହବ, ତାହେଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବ। ତେଣୁ କର୍ମାଧିକାରୀ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ନ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମକୁ ନ ଜାଣିଛ ବା କର୍ମ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତମର ମାନସିକତା ସ୍ଥିର ନ ହେଇଛି, କର୍ମ କଣ, କାହିଁକି କର୍ମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କର୍ମ ଆମର କି କାମରେ ଲାଗୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ନ ଜାଣିଛ, ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଥିଅର ନୁହଁ, ସେ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ବି ତମେ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ରହିବ। ଆଉ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ରହିବ, ତମେ ଯୋଉଠି ଗଲେ ବି ସେ କର୍ମ ତମକୁ ମାନସିକତା ଭିତରେ କର୍ମ ରହିବ। ତେଣୁ ମାନସ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ସେଇ ମାନସିକତା ତମକୁ ବାହାରିବ। ଯିଏ କର୍ମକୁ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ଗରିବ ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରିବ ତା ନୁହଁ, ହେଇପାରିବନି ତା ନୁହଁ, କି ଧନୀ ଲୋକ ହେଇଯିବ ତା ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକର କଣ କି, ତାର ଯେହେତୁ ଧନ ଅଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି, ତାପରେ ଲୋଭ ଛାଡିଗଲା ପରେ ସେ କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଗରିବ ଲୋକଟା କଣ, ତାର ତ ଧନ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସିଏ ମାନେ ବାବାଜୀ ହେଇଛି ଯୋଉ କହନ୍ତି।
ତେଣୁକରି ତା ଧର୍ମ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସକ୍ତି ରହିବ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଆସକ୍ତି ରହିବ। ଯୋଉ ଲୋକ ଧନ ଅଛି, ଧନକୁ ସେ ଛାଡିଦେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା, ତାର ଧନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ସେଇ ପାଗରେ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ରହିଲା, ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ମନେକର କି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲା, ସିଏ ଯୋଉ ସାଧୁ ପରିବେଶଟି ଭଲ ଆଶ୍ରମ ଗୋଟିଏ ମିଳିଗଲା, ତା ଭିତରେ କଣ ହବ? ସେ ଜାଣିବ ମାନସିକତା। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବ ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଗଲେ ଯେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତା ନୁହଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ବି ବହୁତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ଯାହା ଟିଭିରେ ଦେଖୁ ବା ପୁରାଣରେ ପଢିଛେ, ଯାହା ବି କରୁଛେ, ସେଠି ବି କର୍ମ ଅଛି। କର୍ମ କୋଉଠି ତମକୁ ଛାଡିବନି। ତମେ ତ ବଞ୍ଚିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ତ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିବ କି ନାହିଁ। କର୍ମ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଯେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମକୁ ଯାଇପାରିବ, ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନାଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ। ଜ୍ଞାନ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନାଧିକାରୀ ଠିକ, କର୍ମ ପାଇଁ କର୍ମ ଠିକ। ହଠାତ୍ ଜ୍ଞାନାଧିକାରୀ କହିବା ମୁଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଳେଇ ମତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ, ତା କେବେ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କର୍ମ ଠିକ ଭାବେ କରିସାରିଲା ପରେ ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ, ସେମାନେ ହିଁ ଜ୍ଞାନାଧିକାରୀ ପ୍ରକୃତ ହେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଜି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା କର୍ମ ଯୋଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ମୁଁ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବି, ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମତାମତ ଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।